समस्ते नमो महावरान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्तारमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो तो ये आमर गौड़ीय वैष्णव जगत में पांचटा धाम गोटे महाप्रभु आविर्भाव स्थल सीधा मायापुर बस पड़ू आम तो बहुत स्थल दर्शन करूँ से संक्षेप कथा कहू टोटाल ये महाप्रभुंर जो जन्मस्थान सीधा मायापुर प्लस महाप्रभुंर सन्यास स्थान ये काटुआ आउ नित्यानंद प्रभुंर जो जन्मस्थान एक चक्रा आ नित्यानंद प्रभु परवर्ती काले जो जन्म ठाकुराणी माँ वसुधा को ग्रहण करने जो थे सीटा तापर आपणकर शांतिपुर पांचटा धाम यहाँ हूँ खूब गुरुत्वपूर्ण कहीं ये महाप्रभु सन्यास स्थल माने केशव भारती जो महाप्रभु को सन्यासी देते से माने एठी छोट कुटीर भजन करुले ये काटुआ बा कंटक नगर ये गंगा पाखरे तो देखु जो केशव भारती ये हूँ महाप्रभु काली कही गौर मंडल भूमि जेबा जड़े चिंतामणि तार है ब्रजभूमि बास गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेन्द्र सुतपास ये जो महाप्रभु संगी माने सब नित्य सिद्ध जमी वासुदेव ठाकुर से प्रहलाद महाराज तो देखु ये जो केशव भारती जो महाप्रभु सन्यास देते सी हूँ एक्चुअली महाप्रभु भगवान श्रीकृष्ण जो उपवीत देते सांदीपनि मुनि आउ कई कहते अक्रूर ये हूँ से भगवान श्रीकृष्ण लीलार बासव तो देखु महाप्रभु जो केशव भारती नवद्वीप आविर्भाव होता परवर्ती काठी आसी भजन करते देखु केशव भारती से थे नवद्वीप जो जाते सेठी माने महाप्रभु को दर्शन करने से महाप्रभु कहले देख मत भव संसार पारी कर ये जंत्रणामय संसार मत पारी कर महाप्रभु जदिव साक्षात श्रीकृष्ण भजन नंदन से सची नंदन रूप आसती लीलाविलास कर कहे मत भव सागर पारी कर जे तापर देख तापर से केशव भारती महाप्रभु देखी आश्चर्य एत सुंदर रूप से कहले आपण तो कृष्ण यही रूप सचिनंदन रूप आसती महाप्रभु कहते देख मोर कृष्ण लगे कथा गेले कृष्ण बाबू कहाँ जान कहाँ पान कथा गेले कृष्ण पान दुहे मिली कहतो पा जो महाप्रभु सब माने कृष्ण प्रेम राधाराणी भाव सब डुबी रखुले तो देखो ये महाप्रभु साइड रे नित्यानंद प्रभु तो देखु ये महाप्रभु आप जानवे जिते कहले जो आपणकर आप कथा सब परिष्कार बुझी पार्टी हाँ माने कौन कहे हरि बोल हरि बोल तो देखु एठी आसे माने गौरांग कहे कौन कहे गौरांग गौरांग तो देखु तापरे से कहले देख मु तुम ठारू सन्यास नहीं से कहले देख तुम हो माने केशव भारती कह तुम हो सन्यास एक नवद्वीप घटना घटुची महाप्रभु सन्यास नवार किछि दिन आग घटना तापर कहले देख तुम हो परम ईश्वर भगवान श्रीकृष्ण तुम स्वतंत्र जेटा चाहिए सेटा हो मुझे करी ना तापरे श्रीवास ठाकुर जी हूँ नारद मुनि आप जाइए भवन में श्रीवास ठाकुर को कहले तुम्हें नहीं जाओ भिक्षा कर राति रही सचीमा जे आई माने महाप्रभु सचीमाता को कौन कहते आई कौन कहते समस्ते कहते आई 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 ये आई कहले बोले वृंदावन दास ठाकुर कहते प्राकृत शब्द जे बोलिबे आई ताहार प्रभाव ताहार दुख ना क्यों जब प्राकृत भाव माने कहले आई कह से निदे निदे किए कहले आई सी इच्छा ना तथापि यही भाव जे कहे ता प्रभाव तार किसी दुख रहा ना सचीमाता एत महान कहीं जे परमेश्वर भगवान को संतान रूप पाई नुह कि यही जगत लोक ता संतान को भक्त कर नुह कि से भगवान को से संतान रूप पाई देखो तो आप चिंता करूँ से बोली प्राकृत शब्द जे बोलिबे काई ताहार प्रभाव ताहार दुख ना तो देखु महाप्रभु से सचीमाता देखी भय पाइले जे सन्यासी सांगरे
ନିମାଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଆଗ୍ରହ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲା ସର୍ବଜୟା ଦେବୀ। ମାସିର ବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ମାସିର ବାଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସଚୀ ମାତାଙ୍କର ଭଗିନୀ ନାଁ ହେଉଛି ସର୍ବଜୟା ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଉସୀ, ସେଥିପାଇଁ ମାସିର ବାଡ଼ି କୁହା ହୁଏ। ଓ ତାର ମଉସା ହେଉଛି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସର୍ବଜୟା ଦେବୀ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ନିମାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। କ'ଣ ଯେ କଥା କହିଲା, ମୋ ମନରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ପୁଣି ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଳିଆ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବ ନାହିଁ ତ? ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କେଶବ ଭାରତୀ ଆସି ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କାଟୁଆ ଚାଲି ଆସି ମାନେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଅଛି। ଅପୂର୍ବ ଶରୀର, ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ଝରି ଯାଉଛି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ଅପୂର୍ବ ଶରୀର। ସମସ୍ତେ ନରନାରୀଗଣ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଯାଇଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏମିତି ମହାପୁରୁଷ, ଇଏ ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆସି ଏଠି କେଶବ ଭାରତୀ ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲା। ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଦେଖ ଆପଣ ମୋତେ ଏ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର କର। ମୁଁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଘୁରିବି। କେଶବ ଭାରତୀ ଦେଖି ତା ହୃଦୟରେ ପୁରା ଛମକା ଲାଗିଗଲା। କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ବସ, ତମ ସହ କଥା ହବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ସେ ବହୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ସଚୀ ମାତା ତ ପୁରା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଜଡ଼ବତ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ନବଦ୍ୱୀପବାସୀ ସେ ମାନେ କହୁଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ସବୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ ଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ସେ ନିମାଇର ପୁଣି ତୁମେ ଦର୍ଶନ ପାଇବ, କେହି ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ କାଟୁଆ ଦିଗରେ ଆସିଲେ। ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ କେଶବ ଭାରତୀ ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ କହିଛି, ତା ହୃଦୟରେ ଏମିତି ପ୍ରେମ ଉଥଳିଲା, ସେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ শুরু କଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ শুরু କଲେ। এই যে ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ, ଅଦମ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। এই କାଟୁଆବାସୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ, ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଦନ କମଳରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଆଖିରୁ ପୁରା ବହୁଛି, ମାନେ ପିଚକାରୀ ଭଳିଆ କେମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଳୁ ପିଚକାରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆସୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜଳରେ এই କାଟୁଆବାସୀ ସମସ୍ତ ନରନାରୀମାନେ ଭିଜିଗଲେ ସବୁ। କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜଳରେ ଭିଜିଗଲେ ସବୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେତେ ନରନାରୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜଳରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ପାଣି ପ୍ଲସ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମ, ମାନେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ହେଉଛି ଆକାଶ ବୋଧେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି? ହରିନାମ ପ୍ରଭାବରେ ଆକାଶ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ତାପରେ ବହୁ ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ବହୁ ବିଶାଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କେଶବ ଭାରତୀ କହିଲା, ଦେଖ ମୋତେ ଏ ସଂସାରରୁ ପାର କର, ଭବସାଗରରୁ ପାର କର, ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ଲାଗିବ। କୃଷ୍ଣ ବିନା ମୋର ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ନାପିତ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମଧୁ ନାପିତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାମ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ନରସୁନ୍ଦର କୁହନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେଉଁ ବାରିକ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ସେପ କରନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନରସୁନ୍ଦର। ସେ ଆସିଲେ, ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ସେଭ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ମହାପ୍ରଭୁ କେଶ ଦର୍ଶନ କରି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ শুরু କଲେ। କିଏ? ଯେଉଁ ନରସୁନ୍ଦର ନାପିତ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ। କାହିଁକି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଥରରେ କାঁপিଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେତେ କହିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ, ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଏଇ ଯୁଗରେ এই ବଦ୍ଧ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେଶରେ ହାତ ଦେବି, ତାପରେ ପୁଣି କାହା ପାରେ ହାତ ଦେବି। ମାନେ ଯେମାନେ ବାରିକ ସେପ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ବାରିକ କହନ୍ତି ନା, ସେ ସେପ କରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାର ନୋକ ଫୋକ କାଟନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ପାରେ ହାତ ଦେବି? ଏଇ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବି, ପୁଣି କାହା ପାରେ ହାତ ଦେବି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମର ସାରା ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ସୁଖରେ କାଟିବ, ହରି ଭଜନ କର, ତାପରେ ଅନ୍ତିମରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ମୋ ଧାମରେ ଚାଲି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜି ହେଲା। ଯେ ରାଜି ହେଲା, ତାପରେ ଯେଇ
କାଟିବା ପାଇଁ ବସିଲେ, ଯେଉଁ ହାତ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଲେ, ସିଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଚୁର ଚିକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେଶ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଳିଆ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଶ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ବଡ଼ ହୃଦୟ ବିଦାର କରିଲା। ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଯାହା ହଉ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାର କଲା କାହିଁକି, ସେ ଏଇଟା ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ସେ ଏଇଟା ଦେଖି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ଯେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଶ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ନଦିଆର ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ଅସଂଖ୍ୟ ନର ନାରୀ ମାନେ ସବୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁରୁ କଲେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କେଶ ଦେଖେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଯାଉଛି, ସେ କେଶ ଚାଲିଯିବ। ଏତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଉଠି ଯାଇଛି। ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରି ଦିଗରେ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଚାଲିଛି ଏମିତି। ସିଏ ମଧୁନାଭିତରେ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଏମିତି କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଶ ହାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ସେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉଥଳିଲା। ସେ ପୁଣି ହରିନାମ କରିବା ଶୁରୁ କଲା। ସେ ବୋଲ 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 ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରିନାମ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ କଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ହଉଛି ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନୀ, ଆଜି ସେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା, ସେ କେହି ସ୍ଥିର ହେଇ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ସେ ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା ପୁରା ମାନେ ସେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜେଇ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଘୁରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ପୁରା। ମାନେ ଗଙ୍ଗା କାଟୁଆକୁ ଡୁବେଇ ପାରି ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଜଳ କାଟୁଆକୁ ଡୁବେଇ ଦେଇଛି ପୁରା। ଏଇ ଯେ ଅପରାକିତ, ସେ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଏଇ ଯେ ଅପରାକିତ ଲୀଳା, ସିଏ ଏମିତି ଚାଲିଲା ପୁରା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲି ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପୁରା। ସଞ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ବସିଲା। କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସେ କଲା। ତାପରେ କେଶବ ଭାରତୀ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ, କେଶବ ଭାରତୀ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛି ଜଗତର ଗୁରୁ, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, ମାନେ କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆସି ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନରେ ଯାଇ ଏମିତି କେଶବ ଭାରତୀ କହିଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର। ଯାହା ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହୁଛି, ବହୁ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାମାନେ କିଏ କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା, ବୁଝିପାରୁଛି ତ? କିଏ କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା? ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ହେଉଛି ଜଗତ ଗୁରୁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁରୁ, ନୁହଁ କି? ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଦାସୀ ମୋର ମହେଶ କିଙ୍କର, ଶିବ ବ୍ରହ୍ମଜାର କିଙ୍କର, ଗଙ୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଦାସୀ, ତାକୁ ସେ କିଏ ଦେଖାଦେବ? ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅଛି, ଶାନ୍ତିପୁର ଲୀଳାଟା ହେଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତ ନାମରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁରଙ୍କ ଛୋଟ ବାଳକଟି, ସେ 5 ବର୍ଷ ବାଳକ, ଦିଗମ୍ବର ହେଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦିଗମ୍ବର ଅବସ୍ଥା ଖେଳୁଛି ପୁରା। ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କୁହନ୍ତି ନା, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁର, ଆପଣ ତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଷଦ, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୁରୁ କିଏ? ସେ କହିଲେ କାହା? ନା, ତାର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୁରୁ କେଶବ ଭାରତୀ। ହଁ, ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଗୁରୁ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ନା, ସେ ଛୋଟ ବାଳକ, ତା ପୁତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଛୋଟ ବାଳକ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଲା, କଳି ଯୁଗ, ଜଗତ ଉଲ୍ଟା, ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କହିବେ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦବ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଗୁରୁ, ପୁଣି ଗୁରୁ ରହିବେ, ସେ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ତାର ପୁଣି ଗୁରୁ ରହିବ, ତ କ'ଣ ଉଲ୍ଟା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ? ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁର ପ୍ରେମରେ ପୁରା, ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ଏଠି ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ରୁହେ, ଏଠି ଜାଗତିକ। ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁର ତାକୁ ପୁରା କୋଳରେ କଲେ ପୁରା। ସେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ। ଥରେ ତା ବାପା ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁର କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଗଲେ କଦଳୀ ନାହିଁ। କହିଲେ କିରେ ଅଚ୍ୟୁତ, କିଏ ଖାଇଛି? କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇଛି। କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା କଥା। କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇ ନାହିଁ, ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇଛି। ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇଛ? ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। କହିଲେ ଯାହା କିଛି କହିଲେ, ଛୋଟ ବାଳିକା କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ସମୟ ଆସିଲେ ସେଠି,
କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖିଦା ଖିଦା କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଭୋକ ଭୋକ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଚ୍ୟୁତ ମତେ କଦଳୀ ଖାଇ ଦେଇଛି ସବୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଯେ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସୁରା। ଯାହା ହଉ ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡ ଧରିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ଅନଉଛି, ଅନୁ କହୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ଦଣ୍ଡ, ତୁମେ ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମତେ ଛାଡୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ରୂପରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଧନୁକ ରୂପରେ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା ବାଉଁଶ ଅସୁର ମାରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଲୀଳା କଲି ବଇଁଶୀ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ମୋହନ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆସି ଲୀଳା କଲି ମନର ମନେ ବାଉଁଶ ମାରି କଣ ଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖି କହୁଛି କଣ କଲ, ସେ ଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ଆସିଗଲି, ସେ ତୁମେ ମତେ ସଙ୍ଗିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁଚ୍ଛ ଶାନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଶାନ୍ତ ପରାୟଣ। ଭଗବାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବ ଅଛି ନା, ସେଟା ଯେ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଆଉ ହଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଭଗବାନର ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ କେଶବ ଭାରତ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ରୁହ। ତ ସାରା ରାତି ରହିଲେ, ସାରା ରାତି ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା, ସାରା ରାତି ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏଠୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଯିବୁ ଜାଜି ଗ୍ରାମ, এই ସନ୍ନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ, ସେଇ ଲୀଳାଟା ସେଠି କହିବୁ। ଏଠି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜଣେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାର ପୁତ୍ର ହଉଛି ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବେଶ, ସେ କାହା ପୁତ୍ରରୁ ଆସିପାରେ, ମାନେ କେହି ଭାବି ପାରନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ରଟା କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେବନି, ପୁତ୍ରକୁ ଅନେକ ଦୋଷ ଦେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଏ ଆସେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଆସେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ କିଛିଟା ପୁତ୍ର ହୁଏ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମିତି ଆସିଲେ, ତାହାର ପୁଣି ସଂସ୍କାର ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ନାରଦ ମୁନି ଯାଇ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହୁଥିଲା, ସେ ରାଗ ହେଇଗଲା ପୁରା, ନାରାୟଣ କିଏ କହୁଛି ନାରାୟଣ, ସେ ପୁରା ଏତେ ରାଗ ହେଇଗଲା, ଏତେ ରାଗ ହେଇଗଲା, ଏତେ ରାଗ ହେଇଗଲା, ସେ ଖାଲି ନାରାୟଣ 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 ପୁରା, ମାନେ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏ ଆସକ୍ତି ଦେଶ ଦିଟା। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କଣ ସାଧାରଣତଃ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି, ନୁହଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆସକ୍ତି ରହିଲା ଭୁଲ, ବିଦ୍ୱେଷ ରହିଲେ ଭୁଲ, ଦିଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଏପଟେ ସେପଟ, ରାଗ ଦେଶ ବିମୁକ୍ତି ଦେଶ ନିରାଚର। ସେଇଭଳିଆ ଏତେ ରାଗ ହେଇଗଲା, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ କାମରୁ ହଉ, ମାନେ ସେ ହଉ, ତାପରେ ଆସିଲା କୟାଦୋଷ ମିଳନା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତନା କଣ ଥିଲା, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତା ରକ୍ତରେ ନାରାୟଣ, କାହିଁକି ସେ ତ ପୁରା ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲା, କାହିଁକି ନାରାୟଣକୁ ମାରିବ ସେ ସଚିନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ରାତି ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପୁରା ସାରା ରାତି ପୁରା ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ନୂତନ କରିତେ ପୁରା। ତାପରେ ସେ ବାହାରି ଗଲେ, କଥା ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, କଥା ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ। ତାପରେ ରାଢ ଦେଶ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରା ମାନେ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯିବ, କୃଷ୍ଣ ବିଚାର ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ଦୌଡ଼ି କଥା ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, କଥା ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ। ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ତାପରେ ଗୁରୁ 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 ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର ଛଳ କରି ଶାନ୍ତିପୁର ନେଇ ଆସିଛି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ଏଠି ଅଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସଥଳୀ, ବହୁ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଏ ହେଉଛି ଧାମ ସାକ୍ଷାତ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧଳି ଏଠି ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚରଣ ଧଳି ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଶର ସମାଧି ସେଠି ଅଛି। ସେ ଦାସ ଗଦାଧରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧି, ଯିବା ବେଳେ ଦେଖୁ ବାମ ସାଇଡ୍ ଦାସ ଗଦାଧର, ଇଏ ହେଉଛି ଏଡ଼ିଆ ଦହ, କୋଲକାତା ଏଡ଼ିଆ ଦହର ତା ଶ୍ରୀପାଠ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଥିଲେ। ଏ ବହୁ ଲୀଳା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୀଳା କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ବସି ମାୟାପୁର ବସି ଭଜନ କରି କୃଷ୍ଣ ପାଖରୁ ପଳେଇବେ। ଏ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଘର କାହିଁକି ଯିବେ, ନିଜ କର୍ଜ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଜାନ୍ କର ଘରକୁ କାହିଁକି ଡାକି ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଦୟା, ନୁହଁ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ କଥା। ଯାହା ହଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଦାସ ଗଦାଧର ଗୋଟେ କାଜୀ ଥିଲା, ମୁସଲିମ ଶାସନ, ସେ ଦେଖିଲେ ଜାତି ନେଇ ନେଉଥିଲେ, ପୁରା ଦେଖିଲେ କଣ ନେଇ ନେବ, ଜାତି ନେଇ ନେବ। ତାଙ୍କୁ ଅଧ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବେଳେ ଯାଇଛି, କାଜୀ କାଜୀ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଏ ଦାସ ଗଦାଧର। ସେ କହିଲେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ନାଁ କେବଳ ପୁରା ରାଗି ବାହାରି ଆସିଛି ପୁରା। କିନ୍ତୁ ଗଦାଧର ଦାସ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ଦେଖି ତାର ହୃଦୟ ବଳି ଯାଇଛି ପୁରା। କାଜୀର, ସେ ମୁସଲମାନ କାଜୀର, ପୁରା ମୁସଲିମ କାଜୀର। କଣ କୁହ ଗଦାଧର, କଣ କୁହ? ଦେଖ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏ ନା କହି ସାରା ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲା। ତୁ ପାପିଷ୍ଟ ବେଟା ପଡ଼ି ଅଛୁ, ହରି ନାଁ ପରେ ତ ହରିଙ୍କର ନାଁ କହ, ହରିଙ୍କର ନାଁ କହ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ସେ ହରିନାମ, ତୁମର ହରିନାମ କାଲି କହିବ, ଆଜି ଯାଅ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର, ବିଶ୍ରାମ। କହିଲେ ଏଇ ଯେ ହରିନାମ କହିଲ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲ, এই যে তুমি হরিনাম কহিল, হরি বাহারিল উদ্ধার হয়ে গেল, ভক্ত করল, ভক্ত করে দেওয়া। সে হচ্ছে দাস গদাধর।
ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ଘର ଘର ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତୁମେ ତ ଗୃହସ୍ଥ, ତୁମେ ସବୁ ଘର ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଏ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଠେଇଲେ ତା ସାଥିରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱଦକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଥିଲା କିଏ? ଏ ଦାସ ଗଦାଧର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆସିବ କଣ ଶରୀର ଭୁଲିଯିବେ, ଅନ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଦୂର କଥା କଣ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଯେ ଶରୀର ଏଇଟା ଭୁଲିଯିବ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ, ମାନେ କିଏ ପାଣିରେ ଯାଇ 2 ଦିନ ଡୁବି ରହୁଥିଲେ ପୁରା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ, କିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ଜନ୍ମାଇ ପଡୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ଦାସ ଗଦାଧର ସେ ଏମିତି କରି କହୁଛି କିଏ ଦୋଇ ଲବକ, କିଏ ଦୋଇ ଲବକ, ମାନେ ବ୍ରଜର ଯୋଉ ଗୋପୀ ଭାବ ତାର ଆସିଯାଇଛି ପୁରା। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ସବୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା କଥା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଛି। ବହୁ ଯିବା ପରେ କହୁଛି, ଲୋକ ପଚାରେ ଭାଇ ଆମେ ଯିବୁ ବଙ୍ଗଳା, ଆମେ ଠିକ ଯାଉଛୁ ତ? ଗୋଟିଏ ମାସର ରାସ୍ତା ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, 10 ଦିନର ରାସ୍ତା କଣ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଛ, ପୁଣି ଯିବ ପୁଣି ଭୁଲରେ ପଳେଇବ, କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରୁ। ତାର ଦିନ କଣ ରାତି କଣ ଦେହ କଣ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରଥ ସେ କିଛି ଦାସ କଥା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ। ତାପରେ ଏଠି ଆସି ବାସ କରିଦିଏ, ଖାଇବା ପିଇବା କଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମତ। ଏଇ ଯେ ପରମହଂସ ଚୂଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଚରଣ ହେଇଯାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଉଦ୍ବୋଧ କରିଦେବ। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଦାସ ଗଦାଧର। ଦାସ ଗଦାଧର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛି ଯଦୁନନ୍ଦନ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ ସେବାୟତ। ଏମାନଙ୍କର ଜଣେ ବଂଶଧର ଯୋଉ ଶିଶୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଜୟପତାକା ସମୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ସେବାୟତ ଅଛି, ସେମାନେ ପାଳି କରି ପଡେ, ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ। ସେ ସବୁ ଯାହା ହଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାମହଟ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ ସିଏ ସବୁ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ କରିଦେଇଛି। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମର ତ କଥା ମନ୍ଦିର ହଉନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ହବ ଭଗବାନ କହି ରଖିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଯାହା ଆରେ ଠିକ ଅଛି କହିଦେବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁ ଦାସ ଗଦାଧର ଏଠି ଆସି ସେବା କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ନରହରି ସରକାର ଠାକୁର ଦେବୀ ସେ ଏ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ହচ্ছে କି ଏଇ ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ହচ্ছে ଆପଣଙ୍କର ସେପଟେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବୁ ଯୋଉ କେଶବ ଭାରିତ କଣ ଅଛି, ମାନେ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି। ତ ଏଠି ସଂକ୍ଷେପ ଲୀଳା ବହୁ ଲୀଳା, ବହୁ ପବିତ୍ର ଜାଗା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏଇଟା ହচ্ছে କି ମାନେ ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନିମାୟ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସତରେ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଅଛି। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି, ନବଦ୍ୱୀପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଅଦ୍ୟାପିର ସେଇ ଲୀଳା କରେ ଗୌର ରାୟ, କଣ କଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାରେ। ଏଠି ମାନେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଚରଣ ଧୂଳି ପଡିଅଛି, ସବୁ ଚରଣ ଧୂଳି ସବୁ ପଡିଅଛି, ବହୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାଟୁଆ ଧାମ की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, दास गदाधर प्रभु की जय, केशव भारती की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, जय नरहरि सरकार ठाकुर की जय, श्री श्री जदुनंदन ठाकुर की जय, गौरांग महाप्रभु कर चरण रविंद महाप्रभु कर पार्षद की जय, पिता गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नंद दुलार प्रभु की जय।